हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आम क्लास सेवेन्थ सॉरी क्लास सेवेन्थ ओडिया चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर देखा पूर्व आम प्रथम कठिन शब्द गुड़िक देखा। जातीय पक्षीर पाठ ना है जातीय पक्षी। ठीक अच्छे आर क्वेश्चन आंसर देखा पूर्व कठिन शब्द गुड़िक देखिए है मुझे देख देखिए यहाँ ठीक अच्छे। कुसुमे भरू शौची है निखिल सिंहरई है तृष्णा तापरे अंतरे मही पृथ्वी है अर्थ है नेक्स्ट आउ अर्थ कौन अच्छे देखिए। और तुम कठिन शब्द सिंहरई तृष्णा अंतरे मही है द्रुत मंदरे है समीर अत्रय क्षणे धीरे मैंने आस्ते आस्ते सुमंजल है देखिए प्रसन्न वीर समान है वीर समान गति लिखि कठिन शब्द देखिए निश्चय। देख दौड़ाई चिमुत कलाप शिखी तरंग आसो पुच्छ आसो तुम पुच्छ मान लांज सुष मान सौंदर्य है लचिला सृष्टि कला मैं तुम कठिन शब्द आर भी कहीदे है देखी दूसरे एक्सट्रा कठिन शब्द है रूपण मान कंजूस चूल मान मुकुट सप्त मान 100 पिक मान कोईली सुक मान शुआ लिख आसो तुम तुनी तुनी मान चुप हो अराती मान शत्रु विषधर विषाक्त साप फल जीव मान दुष्ट प्राणी है भीति मान भय रीति मान प्रथा पद्धति विहंगमे विहंगमे मान पक्षी मान मध्य भंगिमा मान चाली चलनी ठाणी असनीर है शब्द असनीर शब्द मान वज्रर घड़घड़ी शब्द को कहूँ शक्ति मान शक्ति अतुल मान तुलनाहीन तुलनीय तुम आसो प्रतिभा प्रतिभा मान दक्षता व गुण सरज सरज मान स्वर संगीतर 7टी स्वर को शुद्ध स्वर को कहूँ शत सुषमा मान अनेक अनेक सुंदर सौंदर्य सुंदरकरण को कहूँ। देख प्रश्नोत्तर आम देखा बर्तमान आरंभ करवा मुझे जहाँ बुझी यहाँ प्रथम तो 6 नंबर प्रश्न देला निम्न केते गुड़िए प्रश्न दी जाइए कविता को आधार करके ठीक उत्तर टी पाखे ठीक चिन्ह देवा कही। तो प्रथम क्वेश्चन देला कविता आधार रूपे सुकुमार गुणी सरस यहाँ क्या लक्ष्य करके कह कहुई जेहेतु मयूर उपर पाठटा तो मयूर को देखिए कहुई। 2 नंबर को जीवा 2 नंबर देला भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव क्या पाखे ठूल होती क्या पाखे ठूल होती ना यहाँ ठूल होती मयूर पाखे मयूर पाखे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी। 3 नंबर देख 3 नंबर देला आकाशे बसिला जल तो मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला यही पंक्ति रे कौ ऋतु कथा कहना तुम जान वर्षा ऋतु विषय कहना बुझला कि नहीं। नेक्स्ट जी नेक्स्ट देख है तुमको आस आम मेल करवा निम्न रे कवितार केतेक पंक्ति और तार संभाव्य अर्थ प्रगत होती दि जाइए दलर बसी आलोचना कर सेगुड़ी जोड़ा है पंक्ति एपटे दिखाई एपटे भावार्थ अच्छे तो लिखा बर्तमान पंक्ति और भावार्थ। तो आर उत्तर लिख देख सत सुषमा को जाऊँगी दल तार अर्थ है शह शह एटा लिख शह शह सत मान शह 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 सौंदर्य को टपी जाऊँगी सुढल नयने चिमुत देखी तो यहाँ हम ढल ढल आखिरी मेघ को चाहिए यहाँ हम उत्तर। ठीक अच्छे आकाशे बसिला जलद मेला आकाशे बसिला जलद मेला ता माने लिखिबो एटा आकाश रे माळ माळ मेघ दृश्य होबा खोजे बिना शिव अराती बळे तो एटा हला उत्तर हबो वीर दर्परे वीर दर्परे कौन करियो शत्रु को मारिया खोजिया छन छन मने कपाल टेकी छन छन मने कपाल टेकी ता माने उच्छन मन रे पुच्छ को टेकिबा एटा हबो उत्तर। ठीक अच्छे बुझिपार नेक्स्ट कौ देखा हाँ देख प्रश्न देला निम्न रे वर्षा और मयूर संपर्कित केतक तथ्य दी जाइए सेगुड़ी को बाछि बुझिकी वर्षा और मयूर सहित जोड़ वर्षा और मयूर सहित जोड़िया से हमको कही। देख
ଅଶନୀ ସ୍ୱନ, ଅଶନୀ ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ଅଶନୀ ସ୍ୱନ ମାନେ ବର୍ଷା। ତାପରେ ଜଳଦ ମେଳା, ଜଳଦ ମେଳା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଜଳଦ ମେଳା ଏଟା ଏଇଠିକି ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା ବର୍ଷା ଗୁଆ। ତାପରେ ଶୀତଳ ସମୀର, ଶୀତଳ ସମୀର ବି ଏଇଠିକି କରିବ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସେ। ତାପରେ କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଏଟା ଖେଳିବ। ତାପରେ ସବୁଜ କେଦାର ଏଇଟା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ଖେଳିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୟୂରକୁଣ୍ଡ ବି କୋଉଟା କୋଉଟା କରିବା ନା ସୁଢଳ ନୟନ, ସୁଢଳ ନୟନ ମୟୂର, ସୁଢଳ ନୟନ ଆଉ ଛନ ଛନ କପାଳ, ଛନ ଛନ କପାଳ ଏଟା ବି ମୟୂର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ସୁମଙ୍ଗଳ ଚୂଳ ଏଟା ବି ମୟୂରର। ତାପରେ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା ଏଇଟା ବି ମୟୂରର। ତାପରେ ଚତୁରପଣ ଏଇଟା ବି ମୟୂରର ହେଲା। ଏଠି ଯୋଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଦ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଆସ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ ଦଳରେ ବସିକି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜତେ ଥରେ ରଚିଲାରେ ଗୀତ ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଟାକୁ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ, ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଏଟା ହେଲା କଟା ହେଲା କଟା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାରୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାର କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ମୟୂରର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରତି ତାହାର ଅପାର ଆନନ୍ଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିବ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଘନ ଘୋର ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ ଓ ବଜ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। ବଜ୍ରର ଶବ୍ଦ ତା କାନରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଷଡ଼ଜ ଧରିକି ଗୀତ ଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରସାରିତ କରିକି, ପୁଚ୍ଛ ମାନେ ମୟୂରର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜଟା ହେଲା ପଛଟା ପକ୍ଷୀଟା ଯୋଉଟା ହେଲା, ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରସାରିତ କରି ନାଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। କବି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କୋଇଲି ଶୁଆ ସାରି ଆଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୟୂର ମାତ୍ର ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକରି ବରଂ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ମୟୂରକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ଦେଖ କର ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମୟୂରର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ତାହାର ଉଲ୍ଲାସମୟ ଭାବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ରମୟ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରି ଏଇଠି ରହିବ ହେଲା ପଦ୍ୟାଂଶ ହେଲା, ଏଇଠି ରହିବ ପଦ୍ୟାଂଶରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା କ ବିଟକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା ଖ ଦେଲା ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମାତା। ତ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ତ ଖର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଦେଖ ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମାତା, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ତାର ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ହେତୁ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ତାର ରୂପ, ଗୁଣ, ଆଚରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୁଚ୍ଛ ବା ପକ୍ଷୀଟା ମୁଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ସୁନ୍ଦର କଣ ଲେଖିବ ଏଟା ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଚୂଳ, ଗର୍ବିତ ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ନିଜର ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇକି ଯେପରି ନୃତ୍ୟ କରେ, ତାହା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ମୟୂର କେବଳ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ସେ ସାହସୀ ଓ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ସେ ସାପ ପରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଳଜନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ନିଜର ବଢ଼ିମା ଓ ରାଜକୀୟ ଠାଣି ପ୍ରକାଶ କରି ଗର୍ବର ସହିତ ବିଚରଣ କରି ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ନା ସେହିପରି ମୟୂରର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତା, ଚତୁରତା ଓ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। କବି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମୟୂରର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗ ବିଟକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଗ ବିଟରେ ଦେଲା ଚତୁର ପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଖୋଜେ ବିନା ଶିବ ଅରାତି ବଳେ।
ଆର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ଆର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗ ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏଟା ଗ ଟା ହେଲା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କବି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ମୟୂରର ଚତୁରତାର, ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ, କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର କେବଳ ତାହାର ରଙ୍ଗୀନ ପର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଓ ମନୋହର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସାହସୀ ଓ ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଚୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଏକ ଚତୁର କୌଶଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରିଆଡ଼େ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଅରାତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ମୟୂର ବିଶେଷ କରିକି ସାପକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁ ବା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ସାହସରତାର ସହିତ ହେଲା ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିନାଶ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମୟୂରକୁ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇନି, ବରଂ ତାକୁ ସାହସ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମୟୂରର ଚତୁରତା, ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧି, ସାହସ ଓ ଚତୁରତାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚତୁରତା ବି ଦରକାର, ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର, ସାହସ ବି ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଫଳତା ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଛି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଏଟା ଲେଖିବା। ଦେଖ କଟା ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖ, ଏଟା କଟା ଦେଇଛି ଯାହାର ଆବେଗ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା ପଚାରିଛି, କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ, ମୟୂର ମେଘକୁ ଅନାଇଲା ଆଉ ମୟୂର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା, ହେଲା, ଏକଥା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖଟା ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତମର, ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭିତ, ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଢିମା ରୀତ, ହେଲା, ରୀତି। ତ ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଠାରେ କବି ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୟୂରକୁ ଦେଖିକିରି ଖଳ ଜୀବ ବା ସାପ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ବା ରାଜକୀୟ ଠାଣିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ହେଲା, ଏକଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା ସରିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଗଟା। ସେଥିପାଇଁ କି ବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା, କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଗଟା ଲେଖିବ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତିର ପ୍ରତିଭା, କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି, ହେଲା, ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା, ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ଓ ଗର୍ବ, ଯେପରି ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସହିତ ନାଚ, ଗୀତ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଜାତି ପ୍ରତିଭା ମୟୂରଠାରେ ହିଁ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା, ହେଲା, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ, ହେଲା, ମୟୂରର ଅସାଧାରଣ ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ, ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କଟା। ଦେଖ, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ପର, ଲମ୍ବା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁଚ୍ଛ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲେଖିବ ଚୂଳ, ହେଲା, ଚୂଳ ଏଟା, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚୂଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇକିରି ମନୋହର ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୟୂର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଖଟା ଲେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଖଟା ଦେଲା, ଦେଖ, ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗରିମାମୟ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବା ଗୋଟିଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରିକି ମୟୂରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଟା ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖିକି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଏ କଥା ଲେଖିବା। ତ ଆର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖିକି ମୟୂର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଲାଇକି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର ମନ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ତାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଚାରିଆଡ଼ର ପରିବେଶ ମନୋରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଘଟା ଦେଲା ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖିକିରି କୋଉ ଜୀବ ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ। ଲେଖିବ ସାପ ହେଲା, ସାପ ଆଉ ନେଉଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ। ତ ଏଟା ଲେଖିବ ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଓ ସାହସିକତା ଦେଖିକିରି ହେଲା ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିକି ସାପ ଓ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ସବୁ ଜୀବମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ମୟୂରର ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କୁହଟା ଦେଲା ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ତେବେ ତା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ। ଏଟା ଗୋଟେ ତମକୁ ପଚାରିଛି ତୁମେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥାନ୍ତ ଲେଖିବ। ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତା ସହିତ ତାର ଜୀବନ ବର୍ଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନୃତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଭାଷା ହେଲା ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସିର ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ତୃତ ମନ୍ଥରେ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ତ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଏଠି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନାଚିଲା ହେଲା ଚାହିଁଲା ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଯାକ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନାଚିଲା ଚାହିଁଲା ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ମୟୂରର ନାଚିବା ଓ ଚାହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୂଚାଉଛି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଲିଣି। ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକିରି ଆମେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କୋଉଟା ରହିବ ଆସିବ ତମର। ତ ଏ କବିତା ଭିତରୁ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ଜଣାଇ ଦେଖି ଶୁଣି ଝରାଇଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗ୍ରୀବା ଅଛି। ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ ହେଲା ଓ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଗୁଣ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ନାମ ଏଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ସୁନୀଳ। ଏହିପରି କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣକୁ ସଂଯୋଜିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକିରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଲେଖିବା ଚାଲ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ସାଧୁ ଜନ ଖଳ ଜୀବ ଜାତି ପ୍ରତିଭା କୃପଣ ସଲିଳ ଖୁସି ଅନ୍ତର ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଏଠି ସଲିଳ ବୋଲେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି କୃପଣ ମାନେ ତାର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ହେଲା। ଅଥୟ ମନ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗୀ ହେଲା ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଦେଲା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବଦ ରହିଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶବଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳେଇବା ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହେଲା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳେଇବା ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏତିକି କାମ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ହେଲା ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସମୀରର କୋଉଟା ହେବ ସମୀରର ହେବ ତମର ଦେଖ ସମୀରର ହେବ ତମର ପବନ ସମୀରଣ ହେଲା। ତାପରେ ବିହଙ୍ଗମର ହେବ ଖଗ ଆଉ ଦ୍ୱିଜ। ତାପରେ ଅରାତିର ଅର୍ଥ ଅରଥି ଆଉ ଶତ୍ରୁ। ସେମିତି ଅଶ୍ୱନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତାପରେ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ। ତାପରେ ସେମିତି ଜଳଧର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିମୁତ ଆଉ ଘନ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ସମାନର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କବିତାରୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଛି। କବିତାରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ଖୋଜିବାକୁ କହିଛି। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନି ସ୍ୱନ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋହୁଛି ବନ ଶିହରଇ ମହି ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ଦେଖ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କବିତାର
କବିତାଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହି ପଦଟିରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ହେଲା, ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିଭଳି କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ରୂପଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ତାହା ଖୋଜିକି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ, ଏହା କବିତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ନମୁନା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତମର ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ କହିଛି। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ ହେଲା। ଛନ ଛନ ମନେ କପାଳ ଟେକି, ତ ଏଇଟା ମୟୂର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତ ଏଇଠି ବି ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଏଇ ଯେ ଆମର ମୟୂରର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଶ୍ରବଣରେ ତାର ତାହା ବାଜନ୍ତା ଥରେ, ରଚିଲା ଗୀତି ଷଡ଼ଜ ସୁରେ ହେଲା। ଆବେଗ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ, ତାର ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଏଇଟା ବି ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏ ଯେ ହେଲା ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ସେ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲି ସେଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ଏଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ଦି ଲାଇନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ବି ତମର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମୟୂର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଲା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, କାହାର ମୟୂରର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା। ଆଉ କୋଉଠି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ବି ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ତମର ଯିବ। ସରି ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ, ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି, ଛନ ଛନ ମନେ କପାଳ ଟେକି, ଶିଖିଟିଏ ମାପି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଛବିଳ ଛାତି। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ବି ମୟୂରର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ବି ତମର ମୟୂରର ହେଲା, ମୟୂରର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବି ଯିବ ହେଲା। ଏଇଠୁ ହେଇଛି ପୁରା ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଏଇଠୁ ହେଇଛି ପୁରା ଯିବ ତମର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୟୂରର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କଣ, ଏଠି ବି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଖ। ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ଖ ବିଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଖରେ ଦେଲା କବିତାର ଏହି ପଦଟିରେ ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳି ହୋଇପାରେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି, ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତୁମେ এইଭଳି କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ କବିତା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଦିଟା କବିତା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଢଳାଇ ଗ୍ରୀବାଟି ମୟୂର ଚାଲେ, ସୁନ୍ଦର ତାସିରେ ଦୋଳ, ଆକାଶରେ ନୀଳ ଜିମୁତ ଦେଖି, ନାଚୁଛି ଆନନ୍ଦେ କଳାକୁ ଟେକି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଲେଖିବ, ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବେ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଗରବେ, ମୟୂର ରଖିଛି ଜାତିର ଟେକ, ଜାତି ପକ୍ଷୀ ସେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ ହେଲା, ଏକା ସାଥିରେ ହେଲା, ଯୋଉ ଅଶନୀର ଶବଦ ଶୁଣି, ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି ହେଲା। ତ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ ଦେଲା କଣ ନା ଦେଖ, ଉପରେ କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେହିପରି ତୁମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଆର ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଆମେ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ଭିତରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, କୁକୁର ଯେମିତି ଘର ଜଗେ, ସେମିତି ଗାଈ ସେମିତି କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଘୋଡ଼ା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଟାଣେ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ ଶୁଆ କଥା କହିବା ଶିଖାଇଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ସାରି ସେମିତି କଥାକୁ ଶୁଣିକି କଥା କହିବା ଶିଖେ ଆଉ କଥା କହିପାରେ ମଧ୍ୟ। କାଉ ସେମିତି ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ରାବି ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ରାବ ଦିଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଦେଲା, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିବରଣୀଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଲେଖିବ ଦୁଇଟା, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବା ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ଏଭଳି କରିକି ହେଲା ଲେଖିଦେବ 2 ନମ୍ବରଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ହେଲା ଦେଇଛି ନୂଆ ମେଘ ଦେଖି ମୟୂର ତାର ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ନାଚ କରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମେ ଏହିପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବ ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଇଟା କଣ କରିବ ତମେ ତ ଏମିତିଆ ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା ଚିତ୍ର କରିକି ଉପର ଆଡୁ ବର୍ଷା ପଡୁଥିବାର ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା ଟପ ଟପ ପାଣି ପଡୁଥିବ ଏମିତି କରିବ ହେଲା ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ତୁମକୁ ଦେଲା ଜାତି ପ୍ରତିଭା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଇଛି। ଦେଖ ପୋଷ୍ଟରଟି କେମିତି କରିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖ ଏଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ କରିବ ହେଲା ଜାତି ପ୍ରତିଭା ଲେଖିକି ଏଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ କରିବ ହେଲା ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଆମର ଗର୍ବ ଆମର ପରିଚୟ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ମୟୂରକୁ ଭଲ ପାଅ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁଜ ରଖ ବନ୍ୟ ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର ଏମିତି ଲେଖିଦବ ପୋଷ୍ଟରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ତ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଦବ ହେଲା ଜାତି ପ୍ରତିଭା ଲେଖିକି ଏମିତି ମୟୂର ଆମର ଗର୍ବ ଏମିତି କରିକି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଖରେ ଦେଲା ତୁମର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ବା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଦେଖିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଏବର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 2ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆକାର ଘନତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 2ରେ ଲେଖିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲର ଆକାର ଘନତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିଦେଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ତୁମର ବୃକ୍ଷଲତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଯିବ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ଲେଖିବ ହେଲା କେମିତି ଆଗ ରହୁଥିଲା ଏବେ କେମିତି ରହୁଛି ଏଇଟା ତୁମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେଲା ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହଉଛି ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲେଖିବ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ ଦେଖ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା 2 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ଦେଖିଲ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କଣ ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ସମାଜରେ କେମିତି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଛି ସେଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପହଳି ତମର ଅଛି ହେଲା ଆଜିର ପହଳି କବିତା ଆଧାରରେ 4ଟି ପହଳି ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ବିଚାର କରିବା। 3ଟି ଅକ୍ଷରେ ମୋହରି ନାମ ଧରିଛି ରାଇଜ ବହୁତ ଗ୍ରାମ ହେଲା ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ମୋ ବିନା ସଂସାର ନଥିବ ପିଲେ ମୁହିଁ ତୁମ ମା ମନରେ ରଖ ନାମଟି ମୋହର ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହବ ତମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତର ତମର ଅଛି ତଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରଙ୍ଗ ମୋର କଳା ସକାଳୁ ଉଠି ଉଠାଏ ସଭିଙ୍କୁ କରି ମୁଁ ପାଟି ସଫା କରେ ପୁଣି ବାରି ଅଗଣା ଅସନା କାମକୁ କରେନି ମନା କହ ମୁଁ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହବ କାଉ ହେଲା ଏଇଟା ହବ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ତ ଏଇଟା ହବ ଭାରତ ହେଲା ମାନଚିତ୍ର ଲେଖିଲେ ବି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଗଟା ଦେଲା ଦେଖ 4ଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମୋହର ବରଷା ଋତୁରେ ମୁଁ ଶୋଭା ହାର ହେଲା ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନେବ ସରଗ ରାଜକୁ ବୁଝାଇଥିବ ଶେଷ 2ଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ରାମ ଅସ୍ତ୍ର କଥା ଆସିବ ପିଲେ ମେଘରେ ପଡ଼ିଲେ ରବି କିରଣ ଆକାଶେ ରଚଇ ମୁହିଁ ତୋରଣ ହେଲା ଭାବିନିଅ ପିଲେ ମୋହରି ନାମ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ମିଳେ ହେବ ତୁମ ସୁନାମ ଏଇଟା ହବ କଣ ଏଇଟା ହବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଲା ଉତ୍ତର ହବ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ନାମଟି ମୋହର 4 ଅକ୍ଷର ଶିବଙ୍କର ପରା ମଙ୍ଗଳାହାର ହେଲା ତୁଣ୍ଡରେ ମୋହର ନାହିଁ ଅମୃତ ପରଶ ଜୀବଟି ପାଏ ଆଘାତ ହେଲା ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନେବ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଜୀବନ ଯିବ କହିଦେବ ଯିଏ ମୋହରି ନାମ ହେଲା କରିବ ହିଁ ତାକୁ ହେଲା ମୁହିଁ ପ୍ରଣାମ ଏଇଟା ହେଲା ସାପ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ବିଷଧର ହେଲା ବଡ ବିଷଧର ଏଇଟା ବିଷଧର ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାବର କଥା
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସାରଣୀରେ ଥିବା ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଅଛି, ଏଟାକୁ ନେଇକିରି ଲେଖିବାକୁ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଟା କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଗାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏପଟେ ଭାବ ଲେଖିବ। ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଲେଖିପାରୁଛ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବ ହେଲା। ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରର କଥା ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ତୁମେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଆଉ କାହିଁକି। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କାରଣ ଏଇଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହେଲା। ଏଠି ସିଏ ରହିବାକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଟା ଲେଖିଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହେଲା। ତାପରେ ନିର୍ଭୟ ବୁଲା, ଦେଖ ନିର୍ଭୟ ବୁଲା, ଏଇଟା ନିର୍ଭୟ ବୁଲି ପାରିବ କି? ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ବୁଲା, ନିର୍ଭୟ ବୁଲି ପାରିବ କାରଣ ଏଟା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଲା କି ନା? ଏଟା ନନ୍ଦନକାନନ, ଏଟା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଲା ଏଠି ଆସ ଖୋଜିବା, ତୁମେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଜି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ସେସବୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପାଠାଗାର ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ସହାୟତା ନେବ। ଦେଖ ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଟା କ'ଣ ମୟୂର ହେଲା, ହଂସ ହେଲା, ଏଟା କୋଇଲି, ଏଟା କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ, ଏଟା ସାରି ହେଲା, ସାରି, ଏଟା କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ, ଏଟା ପାରା ହେଲା, ଏଟା ଚଢ଼େଇ ଘର ଚଟିଆ, ଏଟା ଲେଖିବ ଆମର ବଣି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା କାଉ ହେଲା, ଏଟା ଶୁଆ, ଏଟା ତରା ଚଟେଇ ହେଲା, ଏଟା ଦେଖ। ତାପରେ ଏମିତି ହଂସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ହଂସ ବିଷୟରେ ଏହା ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ବତ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିବ ଏମିତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କଜଳପାତି ବିଷୟରେ, କଜଳପାତି ବିଷୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କାଠହଣା ପକ୍ଷୀର ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାରା ହେଲା, ପାରା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ପାରା କେମିତି ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଥାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘର ଚଟିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି ତା ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଶୁଆ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଶୁଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତମର ଦେଇଛି ବଣି ବିଷୟରେ, ବଣିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ବଣି କିପରି ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ସାରି ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ସାରି ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଏଟା ତାର ଉତ୍ତର କରିବ ତମେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।